என் பிள்ளைங்களை பார்க்க விட மாட்டாங்க. என்னோட லைஃப்ஸ் ஹாப்பியஸ்ட் டேன்னு நான் ட்வீட் பண்ண அவனும் நானும் சேர்ந்து டிக் 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 படம் நடிக்கும் போது ஏன் பிள்ளைங்க நான் எப்படி விடுவேன்? கேட்டுதான் இருப்பீங்களா? இப்படிதான் 50 லட்சம் ரூபா தெரியுமா? 2 பேர் ஸ்கூல் ஃபீஸ். எத்தனை வருஷம் நான் கட்டி பார்த்துட்டு இருக்கேன். அவங்களுக்கு நல்ல லைஃப் கிடைக்கணும். குழந்தைங்க பத்தி என் பாசத்தை பத்தி பேசாதீங்க. உங்க யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது. டெய்லி நைட் உட்காந்து அவன் செஸ் கத்துக்கான். சின்ன பையன் டெய்லி உட்காந்து விளையாடுவான். அவங்ககிட்ட தோத்து போவேன் நான். என்ன சொல்றீங்களா? குழந்தைங்க மேல அன்பு இல்லைன்னு பார்க்க விட மாட்டாங்க. போன் கான்ஃபிஸ்கேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸ்கூலுக்கு பாடி கார்டு அனுப்புறாங்க. என் பசங்க பார்க்கணும் இந்த வீடியோவை. தெரிச்சுதானே ஓடி வந்தேன் நான். அந்த லைஃப் பிடிக்கலன்னு இத்தனை நாள் இருந்தால அப்பெல்லாம் தெரியலையா? நான் அப்பெல்லாம் பார்த்துக்கல. எவ்வளவு கோடியில வீடியோ கேளுங்க போய் வெளியில. ஈஸியாரே சொல்லும். யாருக்காக? எல்லாம் அவங்களுக்காக நான் பண்ண. இருக்கும் போது பார்த்துக்க முடியல. நான் இல்லாதப்ப மூடிட்டு இருக்கணும். ஒரு குழு அமைச்சு இவங்களை இப்படி காசு கொடுத்து இவங்களா அப்படி எனக்கு தெரியாத அதெல்லாம் பண்றதுக்கு பிறந்து வளர்ந்தவன் சொல்லி கொடுத்ததே நான் தான். ஏன் தெரியுமா? நான் திரும்பி வந்த 6 மாசம் நான் காணாம போயிருந்தேன். வேணாம் தேங்க்யூ. இது ஃபெமினிசம். என்கிட்ட கேட்குறாங்க எப்படி அவன் வரான் பார்த்துடலாம் ஷூட்டிங்க்கு. ப்ரொடியூசர் ஆகினதே நான். என்கிட்ட கேட்குறாங்க யாரா பார்த்துருக்கீங்களா? குடும்பமா ஒரு எக்ஸ் குடும்பம் வந்து இன்டர்வியூவில் வர்றது யாரா பார்த்துருக்கீங்களா? எனக்கே தெரியாது. சர்ப்ரைஸ் தான். வந்து ஏன் மாப்பிள்ள, ஏன் இது, ஏன் அது, எதுக்கு? நான் பாட்டுக்கு தானே இருந்தேன். அப்படியே போயிருக்கலாம். எதுக்கு சுரண்டி ரத்தம் வர்ற அளவுக்கு உயிர் போற அளவுக்கு சுரண்டு நான் என்னங்க பண்றது? ஒரு மனுஷன் எனக்கு இப்பெல்லாம் பேச தெரியாதா? பர்டிகுலரா நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது இந்த சைபர் புல்லிங் விஷயம். ஒரு பொண்ணு அனுப்பிச்சிட்டீங்க, ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்காகலாம் நான் இன்டர்வியூலாம் வைக்கலாங்க. அவங்க எங்கே இருந்தாலும் நல்லா தான் இருக்கணும், அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே இல்லை. கெனிஷாவை காலி பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டீங்க நீங்கள் எல்லாரும். சைபர் புல்லிங் உங்களெல்லாம் நான் சும்மாவே விட போகிறதில்ல. என் அண்ணனுக்கு நடந்ததுனால, தம்பிக்கு நடந்ததுனால நான் இதான் பண்ணுவேன். ஏன்னா நான் யாருன்னு தெரிஞ்சவங்க சில பேர் மட்டும்தான். நான் உண்மையாக யாருன்னு தெரிஞ்சவங்க எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறவங்க. எந்த ஹீரோவாது இன்னொரு ஹீரோவை பற்றி சொல்லுவான், நான் மனசால கூட யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்க மாட்டாங்க. என் கார்த்தி சொன்னான். நான் யார் பேரையும் எடுக்க விரும்பல. நண்பன் பிரபுதேவா சார் சொன்னார், ஐசிர் சார் காப்பாற்றினார் எனக்கு. கொஞ்ச நாள் வீட்டை விட்டு நான் எதுவுமே இல்லாமல் வந்தவன் நான். இப்போ நான் வாடகை வீட்டில் இருக்கிறேன். அவங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கு. நான் கோடிக்கணக்கான காட்டின வீட்டில் நல்லா தான் இருக்கு. எனக்கு தெரியாத வெளியே போன்னு சொல்லி எவ்வளோ ஆகும் எனக்கு? என்னங்க இதெல்லாம்? ഒരു മനുഷ്യനെ നിമ്മതിയെ വേല ചെയ്യ എപ്പിടിங்க? നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്കറിയാം ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടനാണ് ജയൻ രവി. അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലാമറസ് ലോകത്തിന് അപ്പുറത്ത് വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ എത്രത്തോളം തകർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ള ആ ഒരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരുള്ള അതുപോലെ കോടികൾ സമ്പാദ്യമുള്ള ഒരു നടനായിരുന്നു ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വിതുമ്പുന്നത്. അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സ്വന്തം കുടുംബം നന്നായി പോകണം, ഒപ്പം തനിക്കും സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന പണം ഒരു ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവാക്കുമ്പോൾ അതിന് പോലും മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിലെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കാണിക്കേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ നടന്റെ കേസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന ആളാണ്. ഒരുപാട് ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹവും കഴിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വെറും 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സകല നിയന്ത്രണങ്ങളും ഭാര്യയുടെയും ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെയും ഒക്കെ കയ്യിലായി. എന്തിനു പറഞ്ഞ, അതായത് സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ ഒരു ട്രീറ്റ് കൊടുത്താൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ പോലും അപ്പോൾ വരും ഭാര്യയുടെ കോളും. എന്തിനാണ് പൈസ എടുത്തതെന്നും എന്താവശ്യത്തിനായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ പോലും ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ എത്രത്തോളം അധികം ഇൻസൾട്ടിങ് ആകുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കി. എന്നിട്ടും മക്കളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഓർത്തുകൊണ്ട് മാത്രം, അതായത് അവരുടെ ലക്ഷങ്ങൾ വരുന്ന സ്കൂൾ ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം 10-12 വർഷം ആ മനുഷ്യൻ എല്ലാം ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ജീവിച്ചു.
ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജീവിതം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വീണ്ടും പലതരത്തിലുള്ള അപവാദങ്ങളും പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താണ്, അവിടെ നിന്നപ്പോഴും അവരെ അദ്ദേഹത്തെ ദ്രോഹിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നെ ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കൂ എന്ന് അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിലവിളിക്കുകയാണ്. അതൊരു സിനിമാക്കാരന്റെ ആഡംബര പ്രശ്നമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഒരു പൊതുധാരണയുണ്ട്, കുടുംബ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾ തർക്കം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കാറുമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതേപോലെ സ്വന്തം വീട്ടില് ശ്വാസം വിട്ട് ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാര് നമ്മുടെ ഇടയിലുമുണ്ട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മരുമകന്റെ സകല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന ചില ഭാര്യ വീട്ടുകാരുമുണ്ട്. മകന്റെ ശമ്പളം മുഴുവനും മകളുടെ കയ്യിൽ വരണം, അവൻ അവന്റെ അച്ഛനമ്മമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾക്കോ ഒരു ചെറിയ സഹായം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഭാര്യയുടെ പെർമിഷൻ വേണം. ഇതൊക്കെ പുറത്ത് പറയാൻ പല പുരുഷന്മാർക്കും മടിയാണ്. കാരണം സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞാൽ അവർ കളിയാക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയം, നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത. സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ സങ്കടം വന്നാൽ അത് കരഞ്ഞു തീർക്കാറാണ് പതിവ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ ഒരു ഭാരം കുറയ്ക്കും. എന്നാൽ പുരുഷന്മാർ പലപ്പോഴും ഇത് ഉള്ളിലൊതുക്കും. ഒടുവിൽ ഈ ഒരു സമാധാനമില്ലായ്മയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോഴാണ് പലരും ലഹരിയിലേക്ക് പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് വീണു പോകുന്നത്. നമ്മൾ മിഥുനം സിനിമയിലെ മോഹൻലാൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് കേട്ടിട്ടില്ലേ, പുറത്തു ലോകം മുഴുവൻ ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടായാലും സഹിക്കാം, പക്ഷെ വൈകുന്നേരം സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെയും സമാധാനമില്ലെങ്കിലോ അതൊരു നരകമാണ്. അത് എത്രത്തോളം സത്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചില മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ചില പെൺകുട്ടികളുടെ അമ്മമാരുടെ റോളിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ. മകളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു വിടുമ്പോൾ തന്നെ ചിലർ ഉപദേശിക്കും, എപ്പോഴും കൺട്രോൾ നിന്റെ കയ്യിലിരിക്കണം, അവനെ നിന്റെ വഴിക്ക് നിർത്തണം എന്നൊക്കെ. മകൾ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുമ്പോൾ, നീ അവിടത്തെ വേലക്കാരിയാണോ, നീ ഇങ്ങ് പോരെ എന്ന് പറയുന്ന അമ്മമാരുമുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന് പകരം മോളെ, അത് നിന്റെയും കൂടെ വീടല്ലേ, അവിടെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കേണ്ടത് നിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ എത്ര അമ്മമാർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളെ അവരുടെ സ്പേസിന് വിടുക, അവര് പരസ്പരം സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ. അനാവശ്യമായിട്ട് മാതാപിതാക്കൾ അതിലെ തീരുമാനിക്കാൻ പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടാൻ പോയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം പോലും അത് പല ഡിവോഴ്സിലേക്ക് വരെ എത്തുന്നു. കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മാത്രം ചുമക്കേണ്ട ഭാരമല്ല, അതൊരു പാർട്ണർഷിപ്പാണ്. ചിലപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും വൈകുന്നേരം തളർന്നു വരുന്ന പങ്കാളിയോട് സാരമില്ല, നമുക്കത് നോക്കാം, ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊരു വാക്ക് പറയാൻ നമുക്ക് പണം ചെലവാക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ആ ഒരു വാക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമാധാനം വളരെ വലുതാണ്. സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് പദവിയിലായാലും ശരി, എത്ര കോടീശ്വരനായാലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് നേടിയിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ, അതായത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മാനസികാവസ്ഥയും നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണല്ലേ, ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം, നല്ല വീട് വേണം, കാറ് വേണം, അതുപോലെ ബാങ്ക് ബാലൻസ്, സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു പദവി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ജീവിതം സക്സസ് ആയി എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷേ ജയൻ രവിയെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യർ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് കരയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, പുറത്ത് ലോകം മുഴുവനും നമ്മളെ കൈയടിച്ച് സ്വീകരിച്ചാലും ശരി, സ്വന്തം വീടിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ എത്തുമ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ശാപം ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയാം. ഒരു പുരുഷൻ കരയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകുമോ? ഇല്ല. ഒരു പുരുഷൻ പരസ്യമായിട്ട് കരയണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ അവന്റെ ഉള്ളിലെ സങ്കടം ഒഴുക്കായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു വീർപ്പുമുട്ടൽ അത്രത്തോളം അസഹനീയമായിട്ടുണ്ടാകണം. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ അവനെ പെൺകോന്തനെന്നും ഭീരു എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാറുമുണ്ട്. കാരണം കുടുംബം എന്ന പ്രസ്ഥാനം തകർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ സ്വന്തം മക്കളുടെ ഭാവി ഓർത്ത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി സ്വന്തം ആത്മാഭിമാനം പോലും പണയം വെച്ച് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛന്റെ സങ്കടമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ കണ്ടത്. സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ക്രൂരതകളെ കുറിച്ചോ നമ്മൾ ഉറക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കണം. അതിൽ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ തർക്കവും ഇല്ല. പക്ഷെ സമത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പുരുഷൻ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പീഡനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും നേരെ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കാനും പാടില്ല.
ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭാര്യ വീട്ടുകാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആടിക്കളിക്കേണ്ട ഒരു റോബോട്ടല്ല. അവനും ചോരയും നീരുമുള്ള സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം ചങ്ങലയിട്ട് പൂട്ടാനുള്ള ഒരു കൺട്രോളുമല്ല, അതൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് കൂടിയാണ്. സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് തളർന്നു വരുന്ന പങ്കാളിയോട് സാരമില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം, ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന ഒരു വാക്ക്, ആ ഒരു വാക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സമാധാനമുണ്ടല്ലോ, ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ നൽകുന്ന എനർജി വളരെ വലുതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ, വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ, സ്വന്തം വീടിനുള്ളിൽ സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നേടിയിട്ടും ഒരു ഒറ്റ കാര്യവുമില്ല. എന്നാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ജയൻ രവിയുടെ ഈ ഒരു തുറന്നു പറച്ചിലിനോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു? നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പുരുഷന്മാർ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് പങ്കുവെക്കുക. വീഡിയോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വിശകലനവുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.